میری منزلیں میرے سامنے میری کوشش ابھی ہماری قابل احترام میں تو بہن کہوں گا، عزت احترام کے ساتھ اجازت مان کر جس طرح وچاروں میں اس قدر گویا ایک سمانتا سی ملتی ہے. آپ نے ابھی جو بات کہی کہ ہم منو اور شرپا کہتے ہیں، آپ آدم اور حوا کہتے ہیں، یہ بات کہ جنت سے سورگ سے جب اس مالک نے آدم کو، اور آدم بھی عربی زبان کا شبد نہیں ہے، آدم سنسکرت زبان کا شبد ہے، آدی مانو پہلا انسان، اس سے آدم بنا. اس آدم کو جب سورگ سے اتارنے کا اس پرمیشور نے فیصلہ کیا تو اس کو سب سے مناسب جگہ جو نظر آئی وہ سرازدیپ نظر آئی، جس کو آج ہم سری لنکا کہتے ہیں. وہ اسی علاقے میں آدم کو اتارا گیا. حدیث کی قرآن کی کتابوں میں بہت تفصیل سے پورے نریشن کے ساتھ، ہسٹوریکل آتھینٹک پروف کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آدم، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارتی سنسکرتی کا شبھ آرمبھ آدم اور حوا سے ہوا. بھوش پران میں، برہمن گرنتھوں میں صاف صاف اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے. بھارتی سنسکرتی کا شبھ آرمبھ اگر آدم اور حوا سے ہوا تو وہ سنسکرتی جو آدم اور حوا سے چل کر پوری دنیا میں انیک اوتار اور پیغمبر جو آتے چلے گئے، جو اس مالک نے زندگی کے سدھانت نہایت محبت کے ساتھ انسانوں کو اس دنیا میں اپنے جیون بتانے کا ایک سویلائز طریقہ سکھانے کے لیے جو اس نے گیان اتارا، اس مالک نے تو اتنی محبت کی کہ لوگوں کی جو بولی تھی اسی میں وہ بھیج دیا، لوگوں کی جو بھاشا تھی اسی میں بھیج دیا. ہر دیش میں اس مالک کی طرف سے پیغمبر آئے، اور وہ پیغمبر الگ الگ دھرم لے کر نہیں آئے. سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے ہم لوگوں نے کہ ہم لوگوں نے انیک دھرم تسلیم کر لیے کہ واقعی انیک دھرم دنیا میں ہیں. میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ اس بارے میں وچار کی آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی آروپ اس مالک پر نہیں ہو سکتا. اس نے آج سورج ایک بنایا، اس نے چاند ایک بنایا، اس نے آسمان ایک بنایا، اس نے زمین ایک بنائی، اس نے ہمارا سوبھاؤ ایک بنایا، جینے بھرنے کا طریقہ ایک بنایا، ہماری فطرت ایک بنائی، ہر چیز ایک بنائی. ہم سب کے شریروں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک بنایا. اس نے سب کچھ ایک بنایا، اور اس نے دنیا میں سینکڑوں دھرم بھیج کر ہم سب کے ہمیشہ لڑتے رہنے کا سامان کر دیا. اس سے بڑا تو کوئی آروپ اس پر لگ ہی نہیں سکتا. دھرم ایک کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ مسلمانوں کو میں صاف ایڈریس کر رہا ہوں، اسلام کی شروعات مکے سے نہیں ہوئی ہے، اسلام کی شروعات قرآن سے نہیں ہوئی ہے. اسلام کا پرفیکشن اور کمپلیشن مکے اور مدینے میں ہوا ہے. قرآن نے صاف کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد، ہم نے جو دھرم اتارنا شروع کیا تھا پہلے انسان سے، آج ہم نے اس دھرم کو تم پر مکمل کر. تو دھرم کچھ، بلکہ میں پولیس کمشنر صاحب کے بیٹھنے سے حوصلہ پا کر مجھے یاد آ رہا ہے الہ آباد کی پولیس لائن میں سال میں 2 کارکرم ہوتے ہیں. کرشن جی کی جنم اشٹمی ہوتی ہے، ایک میلاد شریف. تو وہاں میلاد میں مجھے بلایا گیا، اور کچھ خدا کی مہربانی تھی کہ ہزاروں پولیس کے کرمچاری وہاں موجود تھے. آئی جی الہ آباد زون سے لے کر اور تمام کانسٹیبل تک سب وہاں جمع تھے، اور تیز بارش شروع ہو گئی. تو جب میں نے اپنے سمے کے اندر بات ختم کی تو ہمارے آئی جی صاحب ترپاٹھی جی سے انہوں نے کہا کہ صاحب بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ باہر جا بھی نہیں پائیں گے. اکثر لوگ جو اپنے اس سے آئے ہیں، اس لیے ابھی آپ اور برشا حضرا امرت کی برشا اور کیجیے ذرا. میں نے وہاں پر یہ بات بہت کھل کر کہی کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دھرم سودیشی ہے، یہ دھرم ودیشی ہے، یہ دھرم عرب سے آیا ہے، یہ دھرم بھارت کا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ سورج بھارت کا ہے اور چاند جو ہے چائنا کا ہے. یہ خدا کے یونیورسل گفٹ، اس کا راشٹریہ کرن یا کسی نیشنلائزیشن کرنے کا ادھیکار کس نے کس کو کب دیا ہے؟ مجھے تاریخ تو بتائیے. کس نے کہا ہے کہ یہ جو تحفہ خدا نے سب کے لیے دیا؟ بلکہ اس کے بعد اگر چلیے ہمیں اصرار ہی ہے تو میں تو ایک پرشن کرتا ہوں بہت صاف، وہ یہ کہ بچہ جہاں جنم لیتا ہے وہ اس کے وطن ہوتا ہے، جنم بھومی ہوتی ہے، یا جہاں اس کا انت ہوتا ہے وہ اس کی جنم بھومی ہوتی ہے؟ آپ کو جانتے
जहां पर जन्म लेता है उसको वतन तो उसका उसी को माना जाएगा। हम तो सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस बात पर हजारों मरतबा फख्र करना चाहिए हमको कि उस मालिक ने इंसानों की मार्गदर्शन के लिए जो उसने सबसे पहले जो धर्म दिया, और वही सनातन धर्म का अरबी नाम इस्लाम है, वही सनातन धर्म उसने सबसे पहले भारत में दिया। और अगर इस्लाम का कोई विशेष देश मानने पर इसरार ही है तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की जन्मभूमि भारत है और उसका अंत और मुकम्मल बना जो हुआ था वो अरब में हुआ। इस्लाम का हक है इस देश पर और इस देश का हक है इस्लाम पर। बल्कि मैं आपसे खुलकर कहता हूं, नमाज शब्द अरबी जबान का शब्द नहीं है। अरबी में तो सलात कहते हैं, नमाज शब्द पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है। और पर्शियन में कहां से गया? लिंग्विस्टिक, आप जानते हैं सब बहुत ही पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं कि लैंग्वेजेस की फैमिलीज होती हैं, लैंग्वेजेस की भी ट्रीज चलती हैं, लैंग्वेज का भी परिवार होता है। ये जो पर्शियन में ये नमाज का शब्द गया, ये संस्कृत से गया। आप गीता, भगवत गीता का 6वां अध्याय खोलिए और नमः अज का पूरा बयान पढ़िए। और नमः अज किसे कहते हैं? वो अजन्मा परमेश्वर जिसने किसी से जन्म नहीं लिया, उसके सामने नमन करना, ये नमः अज है। और नमः अज के पर्शियन में गया नमाज और वहां से नमाज मिली। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, अगर नमः अज आपने छोड़ दी हो तो आप छोड़ें, आप जानते हो हम तो सिरे से लगाए हुए। और क्या हमको इसकी सजा मिलेगी? अब क्या इस मुल्क के मुसलमानों को अब इसकी सजा मिलेगी? क्या हम नमः अज अपने सीने से लगाए हुए हैं? मैं बॉम्बे के भारतीय विद्या भवन के हाल में वहां पर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द लाइट ऑफ कुरान एंड वेदात, ये उसका थीम था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द लाइट ऑफ कुरान एंड वेदात। वहां सामने की रो में जो लेडीज बैठी हुई थी उनमें से एक बहन तरह मेरी बात के दरमियान उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, बार बार अपनी साड़ी के आंचल से वो आंसू अपने पोंछ रही थी। बाद में टाइल्स पर जब भीड़ लगी परिचय के लिए, मिलने के लिए, तो वो बहन भी आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ही अपने दिल के एहसास सामने रखे, उनकी खुशी, उनकी कैफियत की, जैसा लगता था कि आज कोई रोशनी मिली है जिससे जीने का मजा आ पाएगा। अब लगेगा कि आप जीने का कुछ लुत्फ है इस जिंदगी में, वरना सच्ची बात यह कि जो मौजूदा वातावरण है उसमें शरीफ इंसान को जीने का मजा नहीं आता। ये वो कुछ जिंदगी है। तो उस बहन ने मुझसे एक बात पूछी कि बहन के भाई मौलाना साहब, आप एक बात बताइए कि हमको बहुत सी बातें अच्छी लगती हैं इस्लाम धर्म की, लेकिन ये जो पर्दा है, ये जो आपने महिलाओं को घर में बंद कर दिया है, ये नहीं समझ में आता। मैंने कहा आपका नाम क्या है बहन? तो उन्होंने कहा आशा मेहता, ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर थी। मैंने कहा कि बहन, अगर ये एतराज अगर किसी फातिमा और आयशा की तरफ से आता तो मुझे ज्यादा ताज्जुब न होता, लेकिन ये अगर आशा मेहता कह रही है तो मुझे थोड़ी सी आश्चर्य जरूर हो रहा है, हैरत हो रही। तो उनको और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या? तो मैंने कहा आपने रामायण पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ी तो नहीं है, रामायण का सीरियल देखा है। मैंने कहा कि चलिए, मैंने सीरियल नहीं देखा, मैंने रामायण पढ़ी। मैंने कहा आपने उसमें एक सीन देखा होगा कि रामचंद्र जी वनवास से जब वापस आए और उसके बाद उनके आने का जो जश्न मनाया जा रहा है, तो उस वक्त उनके भाई, उनकी भाभी लक्ष्मण से कहा गया, लक्ष्मण जी से कहा गया कि सीता जी के गले में माला पहना है। वहां पर 14 महिलाएं खड़ी हुई। सीता लक्ष्मण जी माला लेकर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर, नहीं पहनाते। लोग कहते हैं देर हो रही, पहनाइए। तो उस वक्त लक्ष्मण जी पूछते हैं कि इसमें से भाभी सीता जी हैं कौन सी, मुझे कुछ बताए तो तब तो मैं पहनाऊं। तो लोगों ने कहा कि 14 साल आपने जंगल में इनकी रक्षा में गुजारा है और आप आज तक भाभी को नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनके चरणों से पहले ऊपर कभी देखा भी होता तो मैं पहचान सकता था। यह है पर्दा, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति यूरोप की और अमेरिका की और विदेश की नंगापन बिल्कुल नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है वो इस बात का है कि भारत के लोग, और मुझे माफ करें, लोग भारतीय संस्कृति के बारे में चिल्लाकर तो बोलते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति को वो खुद कितना जानते हैं इस बारे में मुझे बहुत संदेह है।